سامعین آداب آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن ہے تھی خبریں سنو پہلا نظر ایک کچھ خاص خبریں وزیر اعظم نریندر مودی سن وکست بھارت خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے واسطے بیرون ملک بھارتیاں دے اہم رول کو کیتا اجاگر. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن جموں بچ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ دے دوران جموں کشمیر بچ عملائے جوڑے 3 نوے فوجداری قانوناں دا کیتا جائزہ. سرینگر لیہ قومی شاہراہ تے زیڈ موڑ ٹنل دی تعمیر دا کام مکمل. وزیر اعظم نریندر مودی انقریب کرسن افتتاح. تے ٹھنڈے دیاں تیاڑیاں بچ گرمی دے روایتی تے جدید آلات کے استعمال دے دوران احتیاط برتنے دی طبی ماہرین دی اپیل. ہوں خبراں تفصیل نہ سنو. وزیر اعظم نریندر مودی سن بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے بچ بیرون ملک رہنے والیاں بھارتیاں دے اہم رول کو اجاگر کیتا ہے. بھونیشور اڑیشہ بچ آج 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کردیا وزیر اعظم سن پوری دنیا بچ بھارتیہ سفیریاں دی حیثیت نال کام کرنے واسطے انڈین ڈایاسپورا دی تعریف کی. انہاں آخیا کہ مختلف ملکاں بچ رہ رہے بھارتیاں سن زندگی دے مختلف شعبے بچ مجھ سارے نمایاں کام انجام دے کے ملک دا نام سر فخر تھی اچا کر چھڑیا. نریندر مودی سن آخیا کہ پچھلیاں 10 سالوں دے دوران انہاں عالمی سطح دیاں مختلف رہنماؤں نال ملاقات کی تے ہر ایک لیڈر سن بھارتی ڈایاسپورا دی تعریف کی. انہاں آج دی تیاری دی اہمیت کو اجاگر کردیاں آخیا Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. His vision was instrumental to this program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together we celebrate India, Indianness, our culture, our progress and connect to our roots. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن اج جموں بچ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ دے دوران جموں کشمیر بچ 3 نئے فوجداری قوانین بھارتیہ نیائے سنہنا 2023 بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہنا 2023 تے بھارتیہ سارکشا ادھینیم 2023 دی عملاوری دا جائزہ کیتا. انہیں کرمنل جسٹس نظام کو مزید مستحکم کرنے دی ضرورت ہے زور دیتا. انہیں ہے کہ نوے قانون دا ترجمہ ڈوگری تے کشمیری زبانوں بچ دستیاب رکھا گیا ہے. میٹنگ میں چیف سیکرٹری اتل ڈلو ڈی جی پی نلین پربھات پرنسپل سیکرٹری داخلہ چندراکر بھارتی تے کئی دوے اعلی افسران سن شرکت کی تھی. اسی دوران راجیہ سبھا دے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش سن آج راج بھون جموں بچ لیفٹنٹ گورنر سنہا دے نال ملاقات کی تے مچاں سارے معاملے تے تبادلہ خیال کیتا. استے سماج کو انہاں تیاریاں جنہاں بڑیاں مسئلیاں دا سامنا ہے انہاں بچ نشے دی لعنت سارے فہرست ہے. ملکی سطح تے اس لعنت دا منڈوئی خاتمہ کرنے واسطے نشہ مکت ابھیان دے تحت کوششاں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ بھارت سرکار اور راجیہ سرکاریں ڈرگس کے ویاپار خاص کر سیما پار سے جو اویدھ ویاپار چل رہا ہے اسے روکنے کے لیے کئی قدم اٹھا رہی. بھارت سرکار نے ڈرگس کے خلاف چوطرفہ پرہار کرنے کی راشٹریہ سطح پر یوجنا بھی تیار کی ہے. سے نو ٹو ڈرگس. ادھر جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت تھی دور رکھنے واسطے کنی تے جماعتوں بچ کوششاں جاری ہیں. اس حوالے نال شعبہ خبر سن وادی دے ایک معروف شاعر قلمکار تے سابق ایس ایس پی حسن انظر نال گل کیتی تے انہاں آخیا منشیات کے حوالے سے لکھے گئے 2 اشعار سنیے. چرس افیون گانجے کی تجارت جہالت اور گراوٹ کی علامت. نشہ ہے حضرت انسان کا دشمن. بہر صورت ہے یہ وجہ ہلاکت. منشیات کی لت ایک وبائی صورت اختیار کر رہی ہے. بعض سماج دشمن لوگوں نے چرس گانجے افیون ہیروئن اور براؤن شوگر جیسی مضرت رساں اشیاء کو اپنی تجارت کا وسیلہ بنا رکھا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے معصوم شہری بالخصوص ہمارے نوجوان مالی و جانی نقصانات اٹھا رہے ہیں. آئیے سماج کے سب باضمیر افراد اس بدعت کا خاتمہ کرنے میں ہر سطح پر اپنا کردار نبھائیں. ہمیں بھی گھروں محلوں تعلیمی اداروں عبادت گاہوں اور بازاروں میں بھی اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مقدور پر کوشش کرنی چاہیے. سرینگر لیہ قومی شاہراہ تے سفر کو آسان کرنے دی غرض نال گاندربل ضلع بچ گگن گیر دی جائی تے بنائے گئے 6.5 کلومیٹر اہم زیڈ موڑ ٹنل دا جلدی افتتاح کیتا جلسی. توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس ٹنل دا افتتاح کرسن.
इस टनल ते 2015 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ को ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਨਲ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁਲਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਜੁਲਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਸੀ। सिक्योरिटी एतबार नाल भी यह टनल काफ़ी अहमियत रखता है कि इस नाल सलामती दस्तियां दे टुरने फिरने में भी आसानी पैदा होसी। टनल के आगाज नाल जम्मू कश्मीर ते लद्दाख यूटी बिच इकतसादी सरगर्मियां को भी फायदा पहुंची। जम्मू कश्मीर बिच ठंडे की शिदत बिच बाधा होने ते राती दा दर्जा हरारत नुकता अंजमात थी तना चाड़ने की वजह नाल सारियां इलाकों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पै रहा है ते शहरों के नाल ग्राईं इलाकों बिच भी लोग अपने आपे को ते अपने घरों को गर्म रखने वास्ते रवायती ते जदीद आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेश है इस हवाले नाल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। इन दिनों वादी में लोगों की तरफ से घरों में गैस हीटरों, बुखारियों और दीगर आलात के गैर मुनासिब और गलत इस्तेमाल से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। कहीं कहीं पर दम घुटने और कहीं आग की वारदातों से कीमती इंसानी जानें तलफ होने के साथ साथ इमलाक को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तिब्बी माहिरीन ने आम लोगों से अपील की है कि वो एहतियाती इकदाम पर अमल पैरा होकर अपनी सलामती के साथ साथ दीगर लोगों की सलामती को भी यकीनी बनाएं। इस मामले को लेकर हमने जब सिक्किम्स में क्रिटिकल केयर यूनिट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अकबर शाह के साथ बात की तो उन्होंने कहा, लोग अपने कमरे बंद ही रखते हैं, बहुत सारे बारी पर्दे लगाते हैं और कहीं कहीं पे लोग पॉलिथीनों से भी खिड़कियां बंद करते हैं। जैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्दे ज्यादा नहीं लगाएं, एक ही पर्दा लगाएं तो उसमें से थोड़ा एयर मूवमेंट रहेगा। लेकिन हम छोटे छोटे कमरों में, जैसे आपने देखा वो जो 5 जाने तलफ हुई यहाँ पांद्रेठन में, वो तो एक छोटे कमरे में 5 लोग सोए थे और उधर ही उन्होंने गैस बुखारी जलाई थी। तो ये चीजें बहुत रिस्की है और ये कार्बन मोनोक्साइड जब ज्यादा मिकदार में हो जाता है तो इंसान अपने आप ही सो जाता है तो जान निकल सकती है। अगर थोड़ा सा एयर एक साइड से आए दूसरे साइड से मूवमेंट करे, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि अगर आप मजबूरी में उनको गैस बुखारी या ऐसा ही कोई गैजेट जलाना है तो वो बिल्कुल कम टाइम 5 मिनट 10 मिनट तक चलाएं, बंद करें जल्दी। वादी के एक मारूफ चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीर फैसल ने इस संगीन मसले के ताल्लुक से शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। कार्बन मोनोक्साइड जब ज्यादा पैदा हो जाता है, क्या होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता है कि दम हो गया, क्या हो गया। इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को बताएं कि जिन चीजों में भी कंबशन हो, जहाँ भी आग जले, वो चीजें हम अवॉइड करें गर्मी के लिए। अगर हमारी वो वाटर बोतल है या ब्लोअर है या एसी है वो ठीक है, बट जिन गैस हीटर्स हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वेंटिलेशन का इंतजाम रखना है। तो रात में हमने जो भी जलाने के ये चीजें हैं इनको बंद किया करें। दिन में अगर जलाएं तो भी वेंटिलेशन का हमने रखना है कि खिड़कियां दरवाजा बीच बीच में 1 घंटा आधा घंटा खोल के रखे ताकि ऑक्सीजन आता रहे। बाकी अगर हम इनका इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। जो चीजें जिनसे कंबशन ना हो वही इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर। बहरहाल मौसम सरमा मजमूई तौर पर कश्मीर के माहौलियाती मंजरनामे के लिए अगरचे किसी नवीद से कम नहीं, ताहम आम लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हादसात और नुकसानात से बचने के लिए माहिरीन की राय पर मिनोअन अमल करें। तारिक राथर, आकाशवाणी न्यूज़, श्रीनगर। मरकजी वज़ारत दाखिला सुन तमाम रियासतन ते मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाक़ों को आखिया कि वो जेल हाना जात ते एजें दुआं अदारियां बिच टीबी दे खात्मे थी मुतलिक 100 त्यालियों ते मुश्तमिल एक इकट्ठी मुहिम चलावें तांजे मुल्क बिच इस बीमारी दा सिरी थी खात्मा करने वास्ते हुकूमत दी कोशिशों को ताकत मिल सके। वज़ार सुन आखिया कि जेल हाना जात बिच स्क्रीनिंग दे कैंप मुनक़िद करने वास्ते जिला टीबी अफसरां दे नाल सांझत करनी चाहिए। बुलंद पाए वली कामिल हजरत सैयद अब्दुर्रहमान अल मारूफ बुलबुल साहब रहमतुल्लाह अलैह दी उर्स दी इख्तितामी तकरीब आज उनके आस्थान आलिया वाका बुलबुल लंकर नवा कदल बिच मुनक़िद हुई। इस बारे बिच उत्थे दरूद अज़कार हतमल मज़बात ते मौलूद ख्वानी दी मजलां आरास्ता हुई। उलमा सुन इस दौरान बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह दे इल्मी ते रूहानी कमालात को बयान किया। इसी दौरान रॉयल गुंड कंगन में हजरत सैयद जाफर साहब रहमतुल्लाह अलैह ते सैयद अब्दुर्रहमान साहब दा उर्स मुबारक 11 जनवरी को मनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के एक बयान के मुताबिक कल यानी 10 जनवरी को आस्थान आलिया उत्ते कुफ्तान दी नमाज के बाद शब बेदारी दियां मजलिसां मुनक़िद होसन। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन मुकल होया। अस दा अगला बुलेटिन तुसी 5:50 उत्ते गोजरी ज़बान पे सुनसो। असां को इजाज़त दियो। अल्लाह हाफ़िज़।